नमस्कार बंधुगण, पितृपक्षर आरंभ हो सारी जहाँकि 18 सेप्टेम्बर बुधवार ठारू आरंभ होईची एवं 2 अक्टोबर दिन यह समाप्त हेबो। एही 15 दिनर अवधि को आमे पितृपक्ष बा श्राद्ध दिवस रूपे पालन करिथाउ। बंधुगण, भाद्रव मासर पूर्णिमा तिथिरु पितृपक्षर आरंभ होइथाए एवं आश्विन अमावास्या तिथि रे यह समाप्त होइथाए। एही 15 दिन आम पितृपुरुषंकु समर्पित होइथाए। एहाकु श्राद्ध दिवस बोली मध्य कुहा जाए। एही 15 दिन रे आमे पितृपुरुषंक उद्देश्य रे तांको आत्मार शांति पाई श्राद्ध तर्पण पिंड दान आदि करिथाउ। धार्मिक मान्यता अनुसारे एही 15 दिन रे जदि आमे आम पूर्वपुरुषंक पाई श्राद्ध तर्पण पिंड दान आदि न करिथाउ तेबे आमकु पितृदोष लागि जाए। पितृपक्ष को आमर पूर्वपुरुषंक आशीर्वाद पाइबा पाई अत्यंत उत्तम दिन बोली माना जाइथाए। बंधुगण, वास्तुशास्त्र अनुसारे पितृदोष को अत्यंत जटिल एवं अशुभ बोली माना जाए। बंधुगण, आम कुंडली रे शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष ठारू मध्य अधिक जटिल होइथाए एही पितृदोष। पितृदोष को सबुठारू बड़ पाप बोली माना जाइथाए। बंधुगण, आमर पितृपुरुष आम उपरे संतुष्ट हेबा द्वारा समस्त देवादेवींकर आशीर्वाद मध्य आमकु प्राप्त होइथाए। एहा व्यतीत आम गृह रे सुख, शांति एवं धनर आगमन होइथाए। आम गृह रे परिवारर सदस्य मानकर मध्य देह भल रहिथाए। आम घरे एकता और शांति बजाई रहे। सेइथिपाई आपण सर्वदा एही कथार ध्यान रखंतु जे आपण आपणकर पितृपुरुष मानंकु केते मात्रा रे संतुष्ट रखि पारिबे। सेइथिपाई बापा मांकु चलंती देवता बोली कुहा जाए जे देवादेवींकर पूजा करंतु किंबा न करंतु आपण सर्वदा निज पितामातांकु संतुष्ट रखिबाकु चेष्टा करंतु। कारण पितामाता संतुष्ट रहिले आपणकु आपे आपे समस्त देवी देवतांकर आशीर्वाद मिलिजिवो। एहा छड़ा आपणक जीवन रे थिबा समस्त बाधा विघ्न मध्य एड़ाई जाइथाए। आपणकु समस्त सुखर प्राप्ति हेबो। बंधुगण, जदि एही पितृपक्षरे आपण निजर पितृपुरुषंक उद्देश्य रे किछि तर्पण करंती तेबे सेथिरे आपणकर पितृपुरुष माने खूब संतुष्ट होइथांती एवं आपणकु आशीर्वाद प्रदान करंती। पितृपुरुषंकु देवतुल्य माना जाए। आम शास्त्र अनुसारे जेउ व्यक्ति उपरे पितृपुरुषंकर आशीर्वाद रहिथाए तांकु देवी देवतांकर आशीर्वाद मध्य स्वतः मिली जाइथाए। पितृपक्षटी पितृपुरुषंकु अर्पण करा जाइथाए। तेणु एही 15 दिन रे आपण कौनसी शुभ मांगलिक कार्य करंतु नाही। पितृपक्षरे आपण निजर पितृपुरुषंक आत्मार शांति निमंते भागवत मध्य पाठ करंतु। बंधुगण, पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष सेही समय होइथाए जेउ समय रे आमर पूर्वपुरुष आम निकटकु आसीथांती एवं आमे आमर पितृपुरुषंक उद्देश्य रे श्राद्ध तर्पण करी तांकर आशीर्वाद पाइथाउ। आम हिंदू धर्म रे मृत्यु परे प्रतिवर्ष श्राद्ध कार्य एवं पिंड दान करिबाकु अत्यंत जरूरी बोली माना जाइथाए। मान्यता अछि जे आपण जदि निज परिवारर मृत व्यक्तिर तिथि पूर्वक श्राद्ध कार्य न करंती तेबे तांकु एही पृथ्वी लोकरु मुक्ति मिली न थाए एवं से एही संसार रे ही अतृप्त आत्मा भावरे घुरी बुली थांती। बंधुगण, ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसारे देवता मानंकु प्रसन्न करिबा पूर्वरु मनुष्य को निजर पितृपुरुषंकु प्रसन्न करिबा आवश्यक होइथाए। कारण पितृदोष अत्यंत भयंकर दोष होइथाए। बंधुगण, भाद्रव मासर पूर्णिमा तिथि ठारू आश्विन मासर अमावास्या तिथि मध्यरे आपण निजर पितृपुरुषंकु पिंड देबा उचित।
କାରଣ ଏହି 15 ଦିନରେ ଯମରାଜ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜର ପରିଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଗୃହର ପିତୃପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସେ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ଘଟିନଥାଏ। କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରର ପିତୃପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହର ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଗୃହ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଗୃହକୁ ଗ୍ରହ କ୍ଲେଶ, ରାହୁ ଦୋଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି କି ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପିତୃଦୋଷ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ କହିବି, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପକ୍ଷର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଏ ଉପାୟଟିକୁ 15 ଦିନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପାଳନ କରିବେ। ଏ ଉପାୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଧାଇ ହୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଘିଅ ନଥିବ, ତେବେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପରେ ଆପଣ କିଛି କଳା ରାଶି ନିଶ୍ଚୟ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପିତ୍ତଳ ଦୀପ, ମାଟିର ଦୀପ କିମ୍ବା ଅଟାରେ ତିଆରି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଟାର ଦୀପ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଅଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଟା ନେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅଟାରେ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ହାତ ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ହାତ ମଧ୍ୟ ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଅଟା ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କିଛି ରୁମ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟିକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ରୁମ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସେ ଦୀପଟିକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା କରି ରଖିବେ। ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦୀପ ତଳେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦୀପକୁ ରଖିବେ, ନଚେତ୍ ଦୀପଟିକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ତା ଉପରେ ଦୀପଟିକୁ ରଖିବେ, କାରଣ ବିନା ଆସନରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଭୂମି ଉପରେ ରଖୁଥିବା ଦୀପକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ
ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ପିତୃପୁରୁଷାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଦିଗ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୀପ ଜାଳି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପବିତ୍ରତାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ପରିବାରର ଜଣେ ହିଁ ସଦସ୍ୟ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏ ଉପାୟଟି କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ମାତା, ପିତା କିମ୍ବା ପୁତ୍ର କେହି ବି ଏ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଘରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିତୃପକ୍ଷର 15 ଦିନ ଯେମିତି ଆପଣ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାମସିକ ଭୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପିତୃପକ୍ଷରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଚୁଟି, ନିଶ, ଦାଢ଼ି କାଟିବାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାଉ, କୁକୁର ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପିତୃଦୋଷ ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପର ନିନ୍ଦା ଏବଂ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ଘରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଘରେ କିମ୍ବା ଆମର ଘର ପାଖାପାଖିରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଚାଉଳକୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଟାର ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦୀପକୁ ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।